ちゃい子供がいて、ね、やっぱその子供生まれた時にすごいそれは思ってね、日常的に接するのがこういう皆さんだったりするんですけど、自分のね、子供をこうなってほしくないとかじゃなくて、そうなんですよ。きっとおじさんたちもこの子と同じような時があって、ね、祝福されたり祝福されなかったりする時があったり、何か一つできたことで喜んでくれる人がいたりとか、いなかったりっていうのがあったりしたと思うんですよね。そういうことなんか忘れちゃいけないなって思って、僕はですね、僕はその子供生まれてから教わったことなんですけど、そう。Sanyukai is a non-profit, and its goal is to help the homeless and former homeless around the area of Sanya, Tokyo's Skid Row. Although as far as Skid Rows go, I got to say, it's quite orderly and clean. While Sanyukai only has 10 staff, it has over 100 volunteers, which include former homeless people themselves. Beyond the free healthcare, food, and temporary shelter they provide, perhaps the most important aspect of their mission is the personal connection they make with these mostly senior men. Here's what they had to say about becoming homeless. うちがホグなうち生まれなかったから、農家じゃないけどね、勤めんだけどね、だから一番末っ子だし、で東京にお仕事を探しに、そう。その時はお金ないわけじゃないけど、会社が最後潰れちゃってね。43歳ぐらいの時にはオイルショックがあって、第1次か第2次、その時に会社希望退職で辞めてくれて人数減らしたで、その時に辞めたですけど、それから辞めて土方ですかね、土木の会社に勤めたりなんかしてそれをしのいどったですけど、それから45、6になってから会社もう偉くなったもんで、普通の土方や島とか泊まりの寮生活しとったですけど、で平成22年頃に生活保護を受けて、今に至ってますけど。そうですか。仕事してたんですけど、そこがちょっと潰れちゃって、それで私もバカだったんで住所持ってきてないんですよ。かかったのでちょっと仕事見つけるのに苦労しちゃいまして、それでほんと5年かな、6年かな、やってたの。5年か6年ぐらいを外に寮生活や、アルミ缶やってましたけど、そうですね、缶売ってなるのが3000円ぐらいです。人多くて4000円。While these men have all found shelter off the streets, it wasn't always like that for them. It's for that reason that Sanyukai makes meals on a daily basis, where they sometimes serve over 100 people. インドレストランみたいな。In my original voiceover script, I was going to talk about how they made meals, but I became aware that if you simply watched, you'd realize this operation was a well-oiled machine, no explanation necessary. Once the meals are made, they take the food to a predetermined location, today under a highway, where people made up 2 lines to receive the food. Everyone got a ticket, and 5 per line were sent to get their meals. Everything was so organized and fast that I truly was running around with my camera trying to capture the entire scene before it was over. And boy was it over fast. With 62 people that day, the initial serving was done in under 5 minutes. I had to check my timestamps to really be sure that it all happened so quickly. After the first serving, people could line up for seconds. And what do you know?
7 minutes after it all started, it was already over. Since this was the beginning of the month, the number of people was much smaller than at the end, when money starts to run out. For people who qualify, the government does provide livelihood protection, or seikatsu hogo. So I asked about it. 原則できるんですよ。生活保護制度っていう、制度の原則としてはできます。ただ、一つはやはりその制度があるっていうこと、生活保護制度があるっていうことを知らない場合があったり、あとは知っていてもどこに相談に行ったらいいのかわからないとか、あとそうですね、中には、自治体にもよったりしますけども、そのホームレスの人、住所がない人は自分の、自治体の、対象の人ではないですっていうことで、相談に行っても追い返されてしまったりとか、いろいろ理由がつけられて断られてしまうっていうことも起きているので、そうしたことがあって生活保護制度を使えない人が出てくるっていうことがありますね。生活保護を受けられるのは簡単な作業でしたか？私の場合はちょっと弁護士さん頼んでやってもらったんですよ。2回本当言えますと2回失敗してるんですよ。そうだったんですか？はい。それで友達から聞いて弁護士さんと相談して、はい。いや、そんなに難しくないですけど、ただ要件聞かれたもんで、質問があったんですね。はい、そう、親やなんか生きているかどうか、親も亡くなっとるもんで、で簡単に受けられる。でも2週間ぐらいかかりましたけど、いや、やっぱり横浜仕事せれてうるさいもんで、もう65になったもんで、働かん、健康なら働いてくださいって言われて、うるさかったもんで、こっちに移動したんですけど。Getting on livelihood assistance should be a relatively straightforward process. You have no money, you talk with the municipal welfare office, and you get it. But of course, it's not always as simple as that. While there are general guidelines, whether someone can get livelihood assistance or not depends on the municipal staff's assessment. Considerations include whether the applicant has assets or not, has family that can support, and if he is deemed able to work. Generally, you can't own a home or something luxurious like a TV, and your savings need to be non-existent. If you have family, then they do ask why they can't support. This can obviously lead to some potential issues in domestic abuse situations. The ability to work or not can be a difficult thing to judge. A lot of jobs available to these gentlemen are physical in nature, which these older men with health problems can't perform. That's why a free clinic with a doctor to both tend to and assess the health of the poor and homeless is important. サイン会はね、無料のクリニックがあるので、そこにね、来るおじさんたち、患者さんたちに対しての生活支援っていうことなんですけれども、高血圧とか風邪とかいろんな方がクリニックに来ます。咳は出ます？うん。咳、夜中咳出てくる。だいたい1ヶ月1本ぐらい。ああ、そうか。昔だいぶこれやったの？タバコは吸ってたね。今はもうやめてる？いや、今まだ吸ってる。やめられないの？やめられないね。本当。でもね、この肺の病気ね、これが原因だからね、ちょっと減すと、特に痰が出始めたりしたら、すぐやめといてください。はい、夜中トイレ何回も起きますか？いや、寒い時は2回ぐらい。今どこに泊まって？今いろは？いろは。お生まれ仙台なんですか？はい。仙台のどっち？名取。あ、本当？空港のあるところ？そう、空港の。じゃあ津波が大変だったんだ。もう浮いても何もない。なくなったの？風邪ひかないように。はい。ね、風邪ひいたらひどくなる。はい。寄付を集めて、いただいた寄付で薬を買ってるんです。新聞の求人広告を今からもう22年前にたまたま見つけて、ボランティア医師求むっていう一行広告を見て、それで電話をしてで来るようになりました。おはようございます。おはようございます。どうも。まだ腰が痛い？こっち寝てきたな。じっと寝てるからね。こっち。いい？はい。
こうやっても痛くない。痛くない。痛くはないよね。寝てると痛いのよね。というか重だるい感じがするんでしょ、この辺に。そうですよね。これね、痛み止め飲むよりも湿布貼りましょう。そうね。あったかい湿布がいいんで、湿布貼りましょう。はい。そしたら楽になるんで。そうですか。はい、どうもありがとう。じゃあね、湿布で2袋ぐらい持って帰ってくださいね。はい。もう風ぶり返す、まだ寒いんで風ぶり返さない気をつけて。わかりました。はい。渡していただいて。ちょっとごめんね。これは痛くない。はい。怪我をした後ずっと体重を支えるから、膝のね骨が少し減ってきたりするので、抑えるとねだいぶ痛みがある。特にこの気温が下がってきた時が痛いから。それ今日開け口が見えない。あった。これ困るよね。長い距離歩くんですか？今ですか？歩いてます。今どこ泊まってらっしゃるの？今のところいろは商店街のあそこの中、アーケードの中で。寝袋かなんかあるんですか？寝袋あるのね。実は今週中にでも生活保護を申請できたら紹介状を。わかりました。福祉でいいですか？全然見えない。はい。多分破裂してどっか手術したら取ってもらった。いやしてもらう。医者行ってない。医者行ってない。いやどうしよう見ようかな。眼球がない。見ない方がいいかな。見えない。こっち全然見えないですね。怪我してからね。ずっと茨城で仕事してらっしゃったの？昔。何の仕事してました？トラックの運転手。そうですか。東京出てこられたのいつなんです？俺が40代の時。そうですか。こっちで仕事されてました？はい。してました。日払いの仕事。そうなんですか。でも今仕事もなくなって。はい。そうですか。大変です。ちょっとね今担当の方がね、役所と相談してくれるみたいなんで、ちょっと今のいろはの商店街で寝てたら本当に体の調子悪くなるから、ちょっと役所が面倒見てもらって、場合によってはねアパートとかに住んで、少なくとも雨風が避けれるところでしとかないと風邪ひいたりしたら大変だし、こっち膝も悪いから、ちょっと相談乗ってもらいましょう。手紙書きますからね。じゃああと塗り薬出しますからこれ塗っといてください。ね。はいはい。じゃあいいですよ。はいはい。横浜市なんだから、いろはには6年ぐらい。6年ぐらい。そうすると3、4人いらしていろはにもいて、合計で13年ぐらいいらした。一緒に行った時に大体話わかるんで。じゃあ僕が持ってればいいです。そうですね。はい。じゃあそれでやりましょう。はい。だから今日は上の方に泊まってもらうんで、で明日ここ来てもらうね。ちょっと外しますよ。だいぶ綺麗になったね。熱くないですか？大丈夫？痛くもないでしょあんまり。ねえ。に洗っていただけるなんてガーゼは感激だね。いや何でもしますよ。ガーゼ1枚出してもらえます？どこ泊まってらっしゃるの？そうですね。いろは。何そのいろはな。そうなのでみんながそろそろどうですかとやにって。それ嫌なの？行きたくない？って言うでしょ。あんまりいろんな人がいるとこ嫌ですか？得意じゃない？いい調子ですよ。よかったです。もうちょっと通っとってくださいね。そうか、靴まで入ってね、足首まで入るとね、いいんだけど。そして杖を盗まれちゃったみたいなんですよね。そうなんだ。それでちょっと足の傷が落ち着いたら、また生活を受けることを考えてみませんかと。でそれで場合によってはそのアパートなりちゃんと屋根のあるところで泊まりができることを考えてみませんかっていう話を周りの何人かがしたんですけど、
まあ、やっぱりちょっといろんな人に気を使うのはとか役所に気を使うのはちょっとっていうふうにまだちょっと少し拒んでいらっしゃる。I think it's safe to assume that living on the streets is tough, but I wanted to ask these guys what they found difficult about it. やっぱり寝るのが遅かったからね。寝るのが夜ほらみんなのんべえが多いからほらいろんなの集まってきて飲んだり食べたりしてたからだから夜中の11時12時頃だよね毎日。それで昼間荷物をほら俺一人じゃないから5、6人いてから交代に荷物見ながら私物それで交代にお風呂行ったりね荷物回したり。そうですね。ちょうど私上野にいたんで4月に、はい、冬は本当2時間かなもう本当あれですけどこれ飲んで寝てと3時間ぐらいですね。熟睡とかそういうあれは長く寝れないですね。そうまたこれ飲んでそれで体壊しちゃった感じなんですよね。そうですか。11月だもんで寒かったし毛布やなんか山友会でもらった毛布敷いたり段ボールで寝とったんですけど、普通の仕事やってる時疲れたね。やっぱり寝るの遅いから朝5時頃起きるんだから早いですね。ほら段ボール引いてて囲って寝てたからあれ片さなきゃなんないから雨横は朝人が一般客と通勤が来る前にいいこともあったですよ。一般人と公園で話しながら食事に連れてってもらったり、中にどこに食べに行ったんですか？御徒町アメ横の奥の方にいっぱいあるの。美味しいとこありますね。喫茶店とかいろいろ。先ほどもお話したようにホームレス状態にある人たちの抱えてる大きな問題というかがやっぱ社会的に孤立していて孤独さっていうんですかねを抱えてるっていうのがあるかなって思うんですよね。家に住めるようになって、お金が手に入るようになって仕事にありつけたとしてもその孤独さっていうのはなくなるわけじゃないですよね。だから自分のことを必要としてくれてる人がいるかとか仲間がいるかとか相談できる相手がいるかとか、自分のなんていうんですかね、仕事はそれに近いと思うんですけども、地域とかコミュニティとかの中での役割っていうんですかね、生きがいみたいのがあるかどうかっていうのによってはそういうのがないと、家に住めるようになったりお金が手に入るようになったとしてもそうですね、なんか本当にちょっとした困ったことがあった時に誰にも相談できなくてその生活を手放してしまうようなことになってしまったりとか、自暴自棄になってアルコールとかギャンブルとかに溺れてしまうっていうことも中にはありますし、前向きに生きていくっていうことができなくなっちゃうわけですよね。なので、僕らとしてはですねもうそういうことを、路上生活してた人たちが、アパートとかドヤとかに住めるようになってで何かのきっかけでまた路上生活に戻ってしまったとしてもまたいつでもおいでねっていうふうに、言ってあげるというかまた困ったことがあったら一緒に考えようっていうふうに言ってあげるということが大事かなって思ってるんですね。While these gentlemen are all sociable enough to appear on camera, it wasn't always that way for them. Beyond the inability to find stable work, it's more about losing that connection to modern society and to other people. It's for that reason that Sanyukai also performs an outreach program. Instead of them coming to Sanyukai, Sanyukai goes to them. So what happens is that after the free meals are given out at the predetermined location, teams go out to give food to those that don't line up. You might wonder why they don't line up themselves, but talking with the people at Sanyukai, they are really big on not having preconditions for help. They know people are in need, and many have lost their way in society, so the outreach provides a human touch, a friendly face, a first step for them to feel safe to come back in. These shacks in this area are tolerated by the government, but once a month municipal staff do an inspection and cleanup of the area, which means they need to be packed up for a day. As such, you'll notice the shacks are designed to be easily taken apart and moved. As I made these videos, I wondered why an NPO would be necessary,
Shouldn't the government be providing for their people? But I came to realize that what Sanyukai does would be very difficult for an official government body to do, as it's way beyond allocating resources to the needy. みんなここに来る人ってこう苦労されてる方が結構多いのでね。ですからこれから残されたね人生っていうのをこう気持ちよくね楽しくこう生きてもらいたいなっていうのは僕は思ってるんですよね。ですからやっぱりここに来た人の笑顔っていうのはとってもこう勇気づけられますしね。でお互いやっぱりみんな同じ境遇の中でこう来てるので安心した場所っていうのかな、そういった場所に僕らはしたいと。相談員っていうよりもね仲間としてこうみんなと付き合っていきたいなとは思ってます。ここはクリニックなので、NPO ということでいろんなホームレスの人の支援をしてますけど、一番根本的なのはこの社会がホームレスの人を生み出さない社会になってしまえば一番いいんだと思いますけど、少なくともここで医療を続けるためにはやっぱりある程度その経済的なことの裏付けが必要なので、差し当たってはその辺の支援をいろいろいただければもうちょっと運営は楽になるかなと思いますけど。いろいろ本当に支援っていうことを考えるとボランティアに参加するとか、私たちみたいな活動は日本の国内で至るところでありますけど、そういった活動を、物でとかお金で応援していただくっていうことも一つの方法だと思うんですけども、このホームレス問題がホームレス状態にある方だけの問題ではなくて私たちの問題でもあるということを考えると、ホームレス問題から目を背けないことというか、ホームレス状態にある方がいるっていう現実から目を背けないで考え続けることっていうことが大事だなと思ってるんですね。もちろん特に都会なんかだと街を歩いてたりすると、路上生活をしてる人がいたりしますよね。気づかないんですよ景色になっちゃってるんですよね。無意識に多分目を背けているんだと思うんです。私自身がそうだったように。だからそこにそういった状況にある人がいる。もしよくよく考えればすごい異常なことじゃないですか。同じこの国で、同じ人間がですよ、外で寝なければいけないほどに生活が追い詰められてしまってるっていうことは、そういった状況にちゃんと向き合って、じゃあどうしていかなきゃいけないのか、自分に何ができるのかっていうことを諦めないで考え続けるということがすごい大事なことかなと思ってるんですね。一人一人の路上生活されている方、ホームレス状態にある方の人生になんていうんですかね、思いを巡らせていただくってことが一番簡単にできることかなっていうふうに僕は思っています。Special thanks to everyone at Sanyukai for giving me a glimpse of what they do to help the homeless and former homeless, and especially to the people who shared their stories with me. Thank you. As always, thanks for watching, and stay tuned for the final video in the series where I try and find out why there are still 5,534 homeless people in Japan.